नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज फेब्रुआरी 20 तारिख गुरुवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। राज्य सरकार घोषणा कले सीएम किसान योजन मिलिब टंका। यह सहित फेसबुक नियम बदली। अन्यपटे चैंपियन ट्रॉफी को नहीं गुरुत्वपूर्ण सूचना। राज्य में केते चाषी अच्छे एने सूचना देले राज्य सरकार। तेज आसतु आज सकाळ आसी 25 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर, केउं जिल्लारू कटिला केते राशन कार्ड एने सूचना देले मोहन सरकार। कटिला राशन कार्ड आउ मिलबनी चाउल। प्रत्येक जिल्लारू चिन्हट करा राशन कार्ड को बाद दिया जाइए। अनेक मृत व्यक्ति अच्छा जो मैंने राशन कार्ड रे राशन पाउथिले सेमानकु बाद दिया जाइथिबा सूचना देइचंती मंत्री। तेबे कटक जिले में सर्वाधिक 17,627 मृत व्यक्ति माने राशन कार्ड पाइथिले। बलांगीर जिले में 16,812 जन, केन्दुझर जिले में सबुठारु अधिक 35,550 जन पाउथिले राशन कार्ड। मयूरभंज जिले में 23,699, पुरी में 15,885 मृत व्यक्ति माने राशन कार्ड रे राशन पाउथिले। परवर्ती खबर, बस रे प्रथम यात्री भावे महिला को बारण कले एणिकी हेब कार्यानुष्ठान। एणिकी बस कर्मचारी माने यात्री मध्य पातर अंतर कले दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजिबो। विशेषकर प्रथम यात्री भाव महिला को बस रे चढ़ा को बारण करुथिले। ए कुसंस्कार अंधविश्वास को नहीं सरकार दृढ़ पदक्षेप नेबाकु कहिसंती। राज्य परिवहन प्राधिकरण कड़ा आभिमुख्य ग्रहण करिछि। वाणिज्य परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना निर्देश क्रमे कटक नेताजी बस टर्मिनाल रे माराथन जांच करा जाउची। आगो को राज्यर समस्त बस स्टैंड रे मध्य जांच और सचेतना कार्यक्रम करा जिवो बोली निष्पत्ति होईची। एणिकी कौनसी महिला यात्री को बस रे आगो चढ़िबा को बारण कले कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। परवर्ती खबर, आसंता काली ठारू मैट्रिक परीक्षा। आसंता काली ठारू ओडिशा रे आरंभ हेउची मैट्रिक परीक्षा। एथिपाई माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षरु समस्त प्रस्तुति सरीची। एही परीक्षा मार्च 6 तारिख पर्यंत चलिबो। सकाळ 9टार परीक्षा आरंभ होई दिन 11:30 सरिबो। यह पूर्व सकाळ 7:30 रु 8:30 मध्य नोडाल सेंटर को समस्त परीक्षा केन्द्र रे प्रश्नपत्र पहुंचीबो। समस्त 30 जिले में 3,133 परीक्षा केन्द्र एवं 314 नोडाल सेंटर होईची। चलित वर्ष मोट 5,10,778 जन छात्र छात्री मैट्रिक परीक्षा देबे। परवर्ती खबर, एक सप्ताह पर्यंत राज्य में वर्षा। पश्चिमा झड़ प्रभाव में सप्ताह पर्यंत राज्यर विभिन्न स्थान में घड़घड़ी बिजुली सहित वर्षा हेबार संभावना रही। तेबे आगामी 24 घंटा मध्य मयूरभंज, बालेश्वर, केन्दुझर, भद्रक, जाजपुर एवं केन्द्रापड़ा जिले में अनेक अंचल में बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा होईची एवं एबे भी अनेक जिलागुड़ी को येलो वार्निंग जारी करा जाइछे। मंगलवार दिन विभिन्न अंचल में दैनिक तापमात्रा 36 डिग्री सेल्सियस पार करिछि। परवर्ती खबर, आरंभ है नक्शा योजना। एणिकी धरा पड़िजिवो सहरर जबरदखल। किए केते जगह माड़ी बसिछि, सरकारी जगह केउंटी अछि, आकाश मार्गरू ड्रोन सर्वे करा जाई खोलताड़ करा जिवो। एथिपाई खोर्धा जिल्लारू नक्शा योजना आरंभ करा जाइछि। केंद्र सरकार देशर 152टी सहर रे एही योजना को प्राइवेट प्रकल्प भाव में काम करने को एवं स्थिर कर। ओडिशा भागरे 4टी सहर पड़ी। खोर्धा पौरपालिका 1 नंबर स्थान रही। एणिकी जमीगुड़ी को आकाश मार्गरे सर्वे करा जिवो। दूर हेबो जबरदखलर समस्या। परवर्ती खबर, राज्य में अच्छे केते चाषी एने सूचना देले मंत्री। राज्य में अच्छे 48,65,850 जन चाषी। एने विधानसभा लिखित उत्तर रखिंट उप मुख्यमंत्री VK सिंहदेव। राज्य में यही 48 लाख चाषी मध्य 9,05,144 भाग चाषी अटंती। 8,78,272 जन क्षुद्र चाषी एवं 36,36,658 जन नाममात्र चाषी अटंती। राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रे अक्टोबर 2024 पर्यंत 31,51,700 चाषी उपकृत होइचंती। सेहि भली सीएम किसान योजना माध्यम 45,57,733 जन चाषी उपकृत होइचंती। परवर्ती खबर, ओजन रे ठकुचंती सुना दोकानी, कहिले मंत्री।
ପୁଣି ସୁନା କିଣୁଥିଲେ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଓଜନ ମାପରେ ଠକୁଛନ୍ତି ସୁନା ଦୋକାନୀ। ଗତ 5 ବର୍ଷରେ 36 ଜଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓଜନ ମାପରେ ଠକି ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। 4,97,500 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ ହୋଇଛି। ସେହିପରି 8 ଜଣ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ନକଲି ହଲମାର୍କରେ ସୁନା ବିକୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ 7 ଜଣଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ସୁନା କିଣିବା ସମୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କିଟ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ। କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଘଟିଥିବା ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଗତକାଲି କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ନେବା ପରେ ଟିମ୍ ଫେରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ଏହି କମିଟି ପରିଦର୍ଶନ କରି ଆସିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ କିଟ୍ରେ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଗୃହ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ ଆଳୁ ସମସ୍ୟା କହିଲେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଳୁ ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଆଳୁ ସଙ୍କଟ ନାହିଁ। ଆଳୁ ସାଧାରଣତଃ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆମଦାନୀ କରାଯାଇଥାଏ। ରାଜ୍ୟରେ ଚାହିଦା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଧିକ ଆଳୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସିଥାଏ। 2024 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଳୁ ରପ୍ତାନି କଲେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କଟକଣା ଜାରି କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ୟୁପିରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକ ଆଳୁ ଆସିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଆଳୁ ବାହାରି ସାରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଳୁ ସଙ୍କଟ ନଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଲା ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରେଖା ଗୁପ୍ତା ହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ନାଁ ଘୋଷଣା ପରେ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ ଦିଲ୍ଲୀର ଶାସନ ଭାର। ବହୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ପରେ ଶେଷରେ ରେଖାଙ୍କ ନାଁରେ ବାଜିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହର। ତେବେ ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ନେଇ ଜୋରଦାର ମାନସ ମନ୍ଥନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ହଲଚଲ ହୋଇଥିଲା, ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ବସିଥିଲା। ଏହାପରେ ଲେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜି ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଲେଖା ଗୁପ୍ତା ଶପଥ ନେବେ। ଏହି ଶପଥ ସମାରୋହ ରାମଲୀଳା ମଇଦାନରେ ଭବ୍ୟ ଶପଥ ସମାରୋହ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀ ବନଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମ ଥର ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସର୍ଭେ କରାଯିବ। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ହେବ ସର୍ବେକ୍ଷଣ। ବିଶେଷ କରି ପୁରୀ ବନଖଣ୍ଡରେ ମାଛରଙ୍କା, ବିରାଡ଼ି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏନେଇ ସର୍ଭେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। କେଉଁ ପ୍ରଜାତିର କେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ଏହାର ଡକୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏନେଇ ପୁରୀ ବନଖଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପୁରୀ ବନଖଣ୍ଡରେ ଏଭଳି ଏକ ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହେରଫେର ମାମଲା। ସଂଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହେରଫେର ମାମଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ସରପଞ୍ଚ ହେଲେ ନିଲମ୍ବିତ। ଯାଜପୁର ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ନନ୍ଦିପୁର ସରପଞ୍ଚ ସଂଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। 11,72,500 ଟଙ୍କା ହେରଫେର ମାମଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। 2012ରୁ 2017 ମସିହାରେ ସରପଞ୍ଚ ଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଅର୍ଥ ହେରଫେର ହୋଇଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ମନରେଗା ଯୋଜନାର ଅର୍ଥକୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସମସ୍ତ ଫାଇଲକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଲମ୍ବନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାକୁମ୍ଭରେ କଏଦୀମାନେ ପକାଇବେ ବୁଡ଼। ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା 2025କୁ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ୟୁପି ସରକାର ଜେଲରେ ଥିବା କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଫେବୃଆରୀ 21 ତାରିଖ ଦିନ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ 75ଟି ଜେଲରେ ରହୁଥିବା ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ସଙ୍ଗମର ପବିତ୍ର ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଯିବ। ସରକାରଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ଜେଲମାନଙ୍କରେ ରହୁଥିବା ପାଖାପାଖି 90,000 ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ସ୍ନାନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ୟୁପି ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ଜେଲରେ ସଂସ୍କାର ଏବଂ କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ଦିଗରେ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେଡି ନିଯୁକ୍ତି କଲା ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର। ବିଜେଡିର ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା
ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଅନୁଗୁଳରେ ସରୋଜ କୁମାର ନାୟକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମାନସ ଜେନା, ବରଗଡ଼ରେ ଅଶୋକ ବାରିକ, ଭଦ୍ରକରେ ପବନ କୁମାର ଶର୍ମା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନନ୍ଦ, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଲିଙ୍କନ ସାହୁ, ବୌଦ୍ଧରେ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁ, କଟକରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଖୁଟିଆ ଏହିପରି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ 2000 ଟଙ୍କା। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଭାରତ ସରକାର 2019ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ବା PM କିଷାନ ଯୋଜନା ଜାରି କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାର 19ତମ କିସ୍ତିରେ 2000 ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ଚାଷୀମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଫେବୃଆରୀ 24 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିହାରର ଭାଗଲପୁରରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ଜମା କରିବେ। 18ତମ କିସ୍ତି ମିଳିସାରିଛି। ଅକ୍ଟୋବର 5ରେ 18ତମ କିସ୍ତି ମିଳିଥିଲା। ଏବେ 19ତମ କିସ୍ତି ବିହାରରୁ ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ। ତେବେ 9 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବ୍ୟାନ୍ ହେଲା ଗୁଟକା। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଗୁଟକା, ପାନ ମସଲା ଆଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିଫିକେସନ ଜାରି କରି କୁହାଯାଇଛି, ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଏବେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବଜାରରେ କୌଣସି ତମାଖୁ ବା ନିକୋଟିନ୍ ଯୁକ୍ତ ତମାଖୁ, ଗୁଟକା, ପାନ ମସଲା ଆଦି ଆଉ ଗଚ୍ଛିତ କିମ୍ବା ବିକ୍ରି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ହେବ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ଼ ବା CBSE ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନୂଆ ନିୟମ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। CBSE ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ 2026ରୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ବର୍ଷକୁ 2 ଥର କରାଯିବ। ଏହାର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ଯାହା ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପୁରା ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ଼ CBSE 2026-27 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ବିଦେଶୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜନ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇ ବଦଳିଲା ନିୟମ। ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାର ପଲିସିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ୟୁଜର୍ଙ୍କ ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପେ ଆପେ ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ମେଟା ନିଜ ବ୍ଲଗ ପୋଷ୍ଟରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ମେଟାର ନୂଆ ପଲିସି ମୁତାବକ ଫେସବୁକ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ ବା ଫେସବୁକ୍ ୟୁଜର୍ସମାନେ ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଟୋମେଟିକାଲ ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠାରୁ କବାଡ଼ି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍। ଆଜିଠାରୁ କଟକରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଜାତୀୟ କବାଡ଼ି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍। ଦେଶ ତମାମର ନାମୀ ଦାମୀ କବାଡ଼ି ଖେଳାଳିମାନେ କଟକ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ଜଲୱା ଦେଖାଇବେ। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା 17ଟି ରାଜ୍ୟର ଖେଳାଳି କଟକରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ଖାସ୍ କଥା ହେଲା, ପୁରୁଷ ବର୍ଗର ଏହି ନ୍ୟାସନାଲ କବାଡ଼ି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପ୍ରୋ କବାଡ଼ି ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଏଠାରୁ ହିଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଟିମ୍ ଚୟନ କରାଯିବ। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି 2025 ଆଜି ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ମୁକାବିଲା। ଗତକାଲି ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫିର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପାକିସ୍ତାନ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତୀୟ ସମୟ ଦିନ 2:30ରୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେବେ ଭାରତର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁବାଇରେ ଖେଳାଯିବ। ଫେବୃଆରୀ 23 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଦୁବାଇରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ୱରେ 1 ନମ୍ବର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ଓପନର ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଏବେ ବିଶ୍ୱରେ 1 ନମ୍ବର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଟନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ODI ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଶୁଭମନ ଗିଲ୍। ସେ ସଦ୍ୟତମ ICC ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ 1 ନମ୍ବର ହୋଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବାବର ଆଜମଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ 796 ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ବାବର ଆଜମ 773 ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛନ୍ତି। ବାବର ଆଜମ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ 3 ଟିକିଆ ସିରିଜରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଫର୍ମ ଖରାପ ହେବା ହେତୁ ଏବେ ଉପରକୁ ଉଠିଛନ୍ତି ଶୁଭମନ ଗିଲ୍। ନିକଟରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍। ଏଥିପାଇଁ ସେ ICC ର୍ୟାଙ୍କରେ ଉପରକୁ ଉଠିଛନ୍ତି।